परम सत्कारयोग सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी गुरु साध संगत जी, बहुत ही बड़े भागा वाले हैं आप सारे जो धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में सतगुरु सच्चे पातशाह जी की कृपा सदका आप जुड़े बैठे हैं। ये घट बैठे मालिक की वडियाई धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अमृतमयी बाणी, घट बैठे रब की बाणी, उन्हां दी कृपा सदका बाणी साडे ते बख्शिश करती है, तां आपां घट बैठे रब नाल जुड़ते हैं। ध्यान रख, इन्हां नूं ओत पोत बोलो कहो। घट बैठे रब जिस वेले बख्शिश करते ने ते अपनी बाणी नाल आपां नूं जोड़दे ने, ते जिन्ना आपां बाणी दे चरना च अरदास करते हैं, यानी शब्दां विच अरदास करते हैं, शब्दां राहीं अरदास करते हैं, उन्ना आपां घट बैठे रब नाल जुड़ते हैं। ध्यान रखना, जिवें बंदे नूं भुख लगदी है ते रोटी खांदा है, ते जिन्ना प्रशादा छकदा है उन्ना भुख फिर मिटदी है। ध्यान रखना, ये ओत पोत है। आपां जिवें रब दे विच बसना है ते रब अपने विच बसदा है, ये ओत पोत है। ध्यान रखना, जीवन विच ये बहुत सुंदर क्रिया है मेरे मालिक दी, जो जीवन विच सानू सारिआं नूं जिहड़े सिੱਖਣ वाले इस दर ते आउंदे ने, जिहड़े सिੱਖ बनदे ने, इत्थे कोई जाति दा सवाल नहीं। इत्थे जिहड़े भी घट बैठे रब दा नाम लैण विच प्यार रखदे ने ते अपने नामां नूं जताउण तों वरजदे हैं अपने आप नूं, उन्हां दा प्यार वधदा है घट बैठे रब नाल। ਉਹ फिर घट बैठे रब दे विच समाउंदे समाउंदे जिउंदे मुक्त हुंदे ने, जीवन दा मनोरथ पूरा कर लैंदे ने। सो सिद्धां तो जिहड़े प्रश्न आ रहे सन, सिद्धां दी आपां अवस्था कई बार जिक्र कर चुके हैं, जिन्हां ने अपने घर-बार समाज दा राजे महाराजे हुंदियां होइयां सब कुछ छड्डिया, अपने मन विच चिंता रखी कि असीं घट बैठे रब नूं इस जीवन विच मिलना है, नहीं तो फिर जीवन बेकार हो जाएगा, पता नहीं फिर कदों आपां नूं इह फिर जन्म मिलना है। जिहनूं महाराज कहंदे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। कई जन्मां दे आपां विछड़ रहे हैं घट बैठे रब तों। हुण भी घट बैठे रब दा साडे मन नूं याद नहीं है, ज्यादा प्रभाव नहीं है साडे मन ते। साडे मन दे उत्ते घट बैठे रब दा प्रभाव होवे। एक रब दी बंदगी करन दा बहुत सुंदर तरीका भगतां ने, नानक सच्चे पातशाह जी वर्गियां ने, कलगीधर सच्चे पातशाह तक एक रास्ता बनाया, पथ बनाया, इस ते पंथ खड़ा किया। ये रास्ता इतना सुंदर है कि कई प्रकार के लोगों ने समाधियां लगाने की कोशिश की रब नूं मिलण वास्ते। महाराज कहते भाई समाधियां जिन्ने मर्जियां लगा लियो, जे ज्ञान ना होवे समाधि भी नहीं लगती। जिवें सिद्धां दी कई उमरां वधाउणियां पईयां उन्हां नूं प्राणायाम करके, ते फिर ज्ञान लैना पिया। जिन्हां नूं ज्ञान प्राप्त होवे, जो ज्ञान प्राप्त करन वास्ते बाणी गुरु दे लड़ लगदे ने, उन्हां नूं फिर ये 84 समाधियां ਜਿਹੜੀਆਂ लगाउंदे ने, योग सिद्ध आसन 84 ये कर रहा। महाराज कहते भाई ये भी करके देख ले, पर सारिਆਂ नालों उच्ची जिहड़ी अवस्था है अपने शब्दां नूं घड़ना, घट बैठे रब दी बाणी जिन्हां नूं गुरु कहने, उन्हां दी सोझी
जिन्हां नूं आपां गुर कहने आ, उस बाणी गुरु तो गुर लैके घट बैठे रब नाल जुड़ना ते उस रब नूं अपने विच भी देखना ते सब विच देखना। रोज दी किरिया दे विच अपने शब्दां नूं प्रयोग करना। रोज दी किरिया दे विच नित किरिया दे विच जिहड़ा आपां बोलदे हां, चाहे तुसीं जिहड़ी मर्जी भाशा बोलो, उस विच घट बैठे रब दा जिक्र होवे जिहदी कोई मूर्ति नहीं है। तुहाडी काया, तुहाडा शरीर ਇਹ स्वयं रब ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੂਰਤ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਸ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਜਾਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਫੇਰ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੂਰਤ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ, ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰ ਲਿਆ ਹੀ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਐਸਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਲੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਤਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਨਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋ। ਐਸਾ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਇਹ ਤੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਚਨਾਇਆ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇਸ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੁੜੇ, ਇਸ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਰੱਬ, ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਇਆ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਇਸ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਹੇ, ਆਏ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ 57ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
साच वखर धन पल्लै होए, आप तरੈ ਤਾਰੇ ਭੀ ਸੋਏ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਨਾਂ ਲੱਗ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਰੱਬ ਹੈ ਆਪ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਸੋ ਕੰਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਵਖਰ ਧਨ ਪੱਲੇ ਹੋਏ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਇਹ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਦਾ ਧਨ ਜੀਵਨ ਚ ਪੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਭੀ ਸੋਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੱਬ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਰਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪ ਤਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਤੈਂ ਤਾਰੇ। ਐਸਾ ਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਰਤਾ ਬੂਝੈ ਪਤ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਝਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਦਾ ਘਟ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਫਿਰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਰੱਬ ਆਪ ਸਵੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਪਰੈ ਸੱਚ ਪਾਏ, ਐਸੇ ਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਪਰੀਂਦਾ, ਪਾਰ ਲੰਘੀਦਾ ਐਸੇ ਸੱਚ ਦੇ ਭਾਏ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੋਗੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤਜਿਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹਾਲੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਗੀ ਤਿੰਨੇ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਵਿੱਚੇ ਗਤ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦੀ ਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ।
महाराज नानक पातशाह समझाउणगे, ये हुण समझण दी कोशिश कर रहे सिद्ध। कहते सो शब्द का वासा जिहड़ा है, सो शब्द का कहाँ वास कथीए ले। कहते वो जिहड़ा वस शब्द है जिहदे राही जीवन तरूगा, कहते ओहदा वासा जिहड़ा तुसीं कथ रहे हो, कह रहे हो, समझा रहे हो, कहते वो किवें होएगा। जित तरीए भवजन संसार, जिस नाल ये भवसागर तो तरिया जाता है। त्रै सत अंगुल वाई कही है, तिस कहो कवन आधारो। कहते आ जिहड़ा असीं 10 उंगला श्वास लैने अंदर, ध्यान रखना, नक तो लैके साडी छाती तक जो श्वास की नाली है 10 उंगल गिनी जाती है। जिन्नी अपनी उंगल होंदी है नहीं, आए जदों आप उंगलों नूं आए रखते हैं, आए समझो 8 उंगल हो गई, तो उत्ते 2 उंगल पा दिओ, है ना। आज आए इथों ऊपर तक आ 2 उंगल, है ना। कहते आ 10 उंगल 3 ते 7, कहते ये सारी जिथों हवा आउंदी जाती है, कहते इहदा आधार कौन है। तिस कहो कवन आधारो। देखो जे हवा श्वास आउणों बंद हो जाए तो बंदा ये सारा ज्ञान ये सारा विच ही रह जाता है ना, ये सारे शब्द घड़न की अवस्था सारी विच रह जाती। एक तो शब्द का तो एक प्राणा का। महाराज कहते भाई आधार पुछ रहे ने सिद्ध साथों, सो ये प्रश्न है। कहते बोलै खेलै अस्त्र होवै, क्यों कर अलख लखाए। कहते बोलदा है खेलदा है फिर टिकदा है। कहते किवें ये अलख नूं जिहड़ा लखिया नहीं जाता उन्होंने किवें फिर लख लखाउंदा है। तुसीं दसो, ख्याल करो कि अपने शरीर विच अलख वसदा है ते अपने शरीर विचों वो लखाया जाता है, यानी दिखदा है। फिर ध्यान रख, यानी एक क्रिया नूं समझना जी। सानू साडे ही कथाकारां ने ये जुगतियां महाराज दियां खोल के नहीं दसियां, विचारियां नहीं। बहुत गुरमुख हैगे ने, ऐसा नहीं कि बहुत गुरमुख जन हैं जिन्हां नूं इस ज्ञान का मालक ने सहजे ज्ञान दिता हुआ। ध्यान रखना, पर असीं आम गुरुद्वारियां दे विच देखते हैं इस क्रिया नूं कोई लिखाउंदा नहीं है, दर्शाउंदा नहीं है, समझाउंदा नहीं है। वो फिर दिखन लगे ऐसी क्रिया जीवन दी कोई रिलेट करके नहीं दस रहे। ध्यान रखना, अपना जिहड़ा शरीर है ये जिहड़ा लख रहा है, हुण दिख रहा है, ये जो लिखा रहा है, लोकां नूं दिखा रहा है, ये मनमत दिखा रहा है, ये रब तो टुटे हुए की निशानी दिखा रहा है, ये दुख दे चिन्ह दिखा रहा है ना। सो जीवन दे विच जिहड़े गुरमुख जन हुंदे ने उन्हां नूं मनमुख दुख दिंदे ने, वो फिर किवें घट बैठे रब नाल जुड़ के वो दुख तो भरे रहिंदे। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ते जिहड़े मनमुख हुंदे ने उन्हां नूं कोई दुख नहीं दिंदा तां भी दुखी हो जाते। ध्यान रखना, जदों फिर दुनिया नूं तंग करदे ने फिर दुनिया दुख देन लग जाती है ना। फिर उन्हां दा दुख सहा नहीं जाता, वो फिर हाय हाय करके मरते। महाराज कहते हैं भाई ऐसी अवस्था साडे शरीर विचों लखी जानी चाहिए है, दिखाई देनी चाहिए है, जैसे रब आप हो। अपने अंदर जिहड़ा रब है ना, जो लखिया नहीं जाता है, वो शरीर राही लखिया जाए, पता लगे। ध्यान रख, वो पहला तो अपने शब्दां राही लखिया नहीं जाता है, फिर वो शब्दां राही लखिया जाए। शरीर राही लखिया नहीं जाता, दिखता नहीं है, वो शरीर राही दिखन लगे। इस ज्ञान नूं प्राप्त करना ये हुण सिद्ध पुछ रहे हैं। कहते आ जिहड़े तुसीं बोलदे हो फिर कदे टिक जाने हो, कहते फिर ये किवें अलख लखाया लखिया जाता है। सुन स्वामी सच नानक प्रणवै। कहते सच नूं सुनना करो नानक जी, बेनती है साडी, अपने मन समझाए। कहते ये अपने मन नूं समझाउणा करो, सानू दसना करो
अपने मन नूं तुसीं किवें समझाया, साडे मन नूं समझाओ। ये जीवन दा हुण प्रश्न है, जो सब दा प्रश्न है। ये हुण सिद्धां ने प्रश्न पाया। एक शब्द इन्हां ने कहा कि जिहड़ा शब्द है वो कित्थे वसदा है, जिहदे नाल भवसागर तों तरिया जाना। फिर आ जिहड़ा आपां सवास लैने, इहदा आधार कौन है? कौन इहदे सवास नूं टिका के रखदा है? ये सवास जे रहिंदा ते जिंदा रहिंदा ते कौन रखदा है? जदों चले जांदा ते कौन लैके जांदा है? ते बंदा फिर किसी दे काम दा नहीं जे सवास खत्म हो जाए। कहते ऐसा सानू बोल, ये बंदे नूं असीं देखदे हां बोलदा है, खीलदा, कदे टिकिया हुंदा है। ये किवें फिर उस अलख नूं दिखाउंदा है? यानी जीवन विचों सानू किवें पता लगे वो जिहड़ा अलख साडे अंदर वसदा है, वो किवें फिर शरीर राहीं, पहला शब्दां राहीं, फिर शरीर राहीं किवें लिखिया जांदा, किवें लिखाया जांदा है, रब किवें लिखाउंदा अपने आप? ध्यान रख, ਅਸੀਂ जो आम शब्द बोलते हैं ਉਹਨਾਂ बोलण विच ते रब दे शब्द बोलण विच की फर्क है? आम जो शरीर हुंदा है संसार दे विचों विचरदा है, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ शरीर विच ते ਜਿਹੜਾ रब दे नाल विचरदा है ते ਉਹਦੇ विच की फर्क हुंदा है? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦੇ ਸੱਚ ਲਿਵ ਲਾਗੈ, ਕਰ ਨਦਰੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ कि गुरमुख कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। ध्यान रखना, गुरमुख बहुत सुंदर, बहुत गहरा शब्द जो जीवन विच है। इनू विचारना, पहला गुर दा अर्थ करना सोझी। गुर कौन दिंदा है? जो गुरु हुंदा है। ध्यान रखना, ते गुरु कौन हुंदा है? रब दी बाणी हुंदी है। ते रब कित्थे है? अपने विच वसदा है। ਉਹਦਾ अर्थ है कि रब ਜਿਹੜੇ अपने विच वसदे ने ਉਹ बोलदे ने, है ना। ਸਭੈ ਘਟ राम बोला है, रामा बोला है। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੈਠਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਏ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, कहते गुरु दे गुर वल मुख रखना अपने अंदर। सियारी पाइए ना मुख नु, ध्यान रखना अपना मुख, अटेंशन, चाल चलन दी, घट बैठे रब दी बाणी जो सानू गुर दिंदी है, उहदे वल मुख रख के चलना, तां अपना मन अंदर चलूगा। किवें चलूगा? शब्द राहीं। अपने शब्दां राहीं आपां घट बैठे रब तो दूर हो जाने, अपने ही शब्द घड़े जाने। ध्यान रखना, तां जानना सच नाल अपनी घट बैठे मालक दे अंदर कहते लिव जोड़ी है। नहीं तो इस लिव नूं पाउण वास्ते कहते जीवन च बड़े बड़े जोगी तुरे फिरदे ने। महाराज कहते भाई नहीं तो इस सच्ची लिव तो बिना जिहड़ी अपनी देह है, मनुखता दी देह, जे किसी दी भी देह होवे, चाहे जोगी दी होवे, चाहे राजे दी होवे, चाहे गरीब दी होवे, संत दी होवे, साधु दी होवे, जथेदार दी होवे, सिख दी होवे, किसी दी होवे, ध्यान रखना वो लिव तो बिना जिहड़ी देह है कहते निमानी रहिंदी है। साची लिवे बिन देह निमानी, देह निमानी लिवे बाजो, क्या करे विचारी। कहते बंदा कुछ नहीं कर सकता। सो लिव नूं जोड़ना घट बैठे रब नाल, ध्यान रखना वो भी फिर घट बैठे रब नाल, वो सच नाल, वो भी उस सच नाल जिहड़ा सच आप दिंदा है। कहते जिस वेले वो सच आप दिंदा होवे ते फिर वो साडे मन नूं पता लगे कि ये सच मैं तां प्राप्त कीता क्योंकि रब वो साचे ने ये सच दिता है। घट बैठे रब ने आप सच ने कहते ये सानू सच दिता, तां साचे साहिबा शब्द बोलदे आ, कन्ना ला के बोलदे। आ जुगत हर गुरसिख नूं, गुरबाणी दे पढ़न वाले नूं समझनी चाहिए। किन्नी वार महाराज गुरमुख शब्द बोले ते किन्ने भावां विच बोले, पर एक गुरमुख दा ही सारे भाव सी। तो उहदा अर्थ है कि सारे भावां नूं असीं गुरमुख शब्द नाल कहंदे भाई तोलना है, बोलना है, समझना है,
ते चलना है ना। ये सारी गल गुरमुख दी है। सो इस गल नूं आपां विचारो कि जिहड़ा शब्द है, देखो एक हुंदा साडा शब्द, शब्द जो आम लैंगुएज नाल बोलदे, पहला इहनूं समझीए आपां। जो आम भाषा विच आपां पंजाबी च बोलदे हैं, कोई अंग्रेजी च बोलदा है, कोई हिंदी च बोलदा है, कोई संस्कृत च बोलदा है, कोई फारसी च बोलदा है, ये कोई मैटर नहीं करता तुसीं किहड़ी भाषा दे शब्द बोलदे। जिहड़ी तुहानूं रब ने जिथे जन्म दिता है, तुसीं उस जगह दी भाषा तुसीं असीं बोलदे हैं। ध्यान रखना। जिवें तुसीं ये ख्याल करो, तुसीं जिहड़े इलाके विच पैदा होए हो, जिस भी इलाके विच रब ने सानू जन्म दिता है, असीं उस इलाके च पैदा होए हैं। ध्यान रखना, रब ने भेजिया। ध्यान रखना, कहते जिस वेले रब आपां नूं किसी भी इलाके च जन्म दिंदा है ते फिर रब उही रहिंदा, रब नहीं बदलदा। इलाके दे नाल रब नहीं बदल जाता। बंदा इलाके दे अनुसार उहनूं रंग रूप मिलदा है, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਠੰਡ ਗਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਰਦ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਘੜਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਾਣੀ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਗੁਰ ਦੇਗੀ, ਸੋਝੀ ਦੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੜ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਨਮਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀਏ ਤੇ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵਰਤ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਐਸਾ ਰੱਬ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਈਏ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬੋਲ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਆਪ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਹ ਆਰਟ ਹੈ, ਐਸਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆਏ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੈਸੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਵਾਗਮਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘੜੀਏ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੜਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਕੜ ਆਏਗੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਿ ਆਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੜਾਂਗੇ ਜੇ ਘਟ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਨਾਏ ਹੋਏ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਮੈਥੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੀਵਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਯਾਨੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਘੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇਹ ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਤੈਂ ਕਰਾਇਆ। ਐਸਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇ, ਜੀਵਨ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣੇ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਘਟ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਸਮਝੇ, ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮਨ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਮ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਬਚਨ ਬੋਲ ਦੀਏ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਹੋ, ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ। ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜੈ ਆਪ ਜਨਾਈ, ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤ ਤਿੰਨੋਂ ਅਵਸਥਾ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮਤ ਤਿੰਨੋਂ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਅਰਾਧੇ ਕਰਤਾ, ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੇਖੋ,
ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣੈ, ਸੁਖ ਸਨਹਿ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਚਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਣੈ। ऐसी अवस्था प्राप्त होनी है। ध्यान रखना। सो महाराज कहते शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, शब्द की साखी सुनो। कहते बिन शब्द जग बौरा, बिना शब्द तो जग बौरा हो जाता है। ध्यान रखना। पूरा बैरा की सहज सुभा की, सच नानक मन मान। उत्पत परलो शब्दे हो गए, उत्पत ते परलो शब्दां तो ही होनी है। कहते शब्दे ही फिर उपत हो गए, शब्दां तो ही फिर जन्म होना है। ध्यान रखना, पैदा होनी है, यानी कोई भी चीज अपनी शब्दां तो ही पैदा होती है। ध्यान रखना। कहते गुरमुख वरतै सब आपे, सच्चा गुरमुख उपाय समावने। कहते गुरमुख वरतते ने, उन्हां विच रब आप वरतदा हुंदा। कहते जिहड़ा सच्चा गुरमुख हुंदा, कहते उपाय रब उहनूं आप पैदा करदा है, फिर आप ही संभाल लैंदा, आप ही अपने विच लीन कर लैंदा। ध्यान रखना, इतनी बड़ी क्रिया है शब्द की। सो गुरमुख शब्द कोई सहजे नहीं वरत देना। ध्यान रखना। सो कहते जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संता है। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੱਚ ਲਿਵ ਲਾਗੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਨਦਰੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰ ਵੱਲ ਮੁਖ ਰੱਖਦੇ, ਸਮਝਣਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨਦਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਓ, ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਖਾਓ, ਹਨਾ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਊਗਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਦਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਦਰ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਨਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੇ ਤੇ ਆਪ ਪਹਾੜੀ ਮਾਰ ਲਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਆਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਵੱਲ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਲਿਵ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘੜਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਆਪ ਨਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਬ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ। ਧਿਆਨ ਆਪੇ ਦਾਣਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਆਪ ਦਾਨਾ ਹੈ। ਦਾਨਾ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਬੀਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੁੰਦਰ ਘਾਟ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਘੜਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਬੀਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੜਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਗ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਜਗੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
किस्मत ते आप पैर ते पहाड़ी मार लांगे। सो किस्मत आपां आप बनाउणे, ध्यान रखना। सो इत्थे भाग दा अर्थ समझिओ कि जिवें 1 रुपया आपां नूं मिलना होवे ते आपां 4 भाई आ ते अपने किन्ने भाग हो गए, 4 भाग हो गए, 54 54 सारे भाइयां नूं आए। जे आपां 2 हुंदे 98 98 आउंदे, जे आपां 1 हुंदे ते पूरा आपां नूं 1 रुपया ਉਹ ਭਾਗ 1 ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਭਾਗ ਵਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਜਾਗਰਤ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਚ ਸਮਾਵਾਂਗੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ का कहाँ वास कथिए ले, पहला 2 पंक्तियां क्वेश्चन ने, फिर 2 पंक्तियां निचलियां आंसर ने, ध्यान रखना। सो शब्द का कहाँ वास कथिए ले, जित तरिए भवजल संसारो, 63 अंगुल वाई कहिए, तिस कहो कवन आधारो, बोले खेले अस्थिर होवे, क्यों कर अलख लखाए, सुन स्वामी सच नानक प्रणवै, अपने मन समझाए। इत्थे तक प्रश्न सी, हुण उत्तर शुरू हो रहा है, अगे तक जाके उत्तर होना है, पूरा होना है। फिर हुण उत्तर दे रहे, कहते गुरमुख सबदे सच लिव लागै, कर नदरी मेल मिलाए, आपे दाना आपे बीना पूरे भाग समाए। हुण अगला उत्तर हाले चालू है, उत्तर दे रहे हैं अगे। बाहर कहते सो शब्द को निरंतर वास अलख, जह देखा तह सोई, पवन का वासा सुन निवासा, अकल कला धर सोई। हुण शब्द दी जिहड़ी गल करके आए ने पिछे महाराज, हुण उस शब्द दा महाराज कहते भाई जिहड़ा वासा है ना, घट बैठे रब दा शब्द दा जिहड़ा वासा है, कहते अपने पैदा होने तो पहला तो निरंतर है, ध्यान रखना, हमेशा वरत रहा सी शब्द घट बैठे रब दा। आपां जिवें अपने अंदर जे अखां हैगियां ते रब ने अपने जन्म तो दित्तियां ने, तां आपां नूं जन्म तो आईयां होईयां वो अखां रब दियां दित्तियां होईयां ने, ध्यान रखना। आपां ने पैदा होने तो बाद अख बाहरों नहीं लाई, ध्यान रखना। कोई भी अंग जिहड़ा आपां नूं मिलिया वो रब ने आपां नूं निरंतर दिता है। आपां जिस वेले जन्म होए है सी उस वेले तो दिता है, ध्यान रख। इवें जिकर आपां नूं जिहड़ा शब्द मिल रहा है, आपां जिहड़ी भाषा च बोल रहे हैं, आपां कहने मैं बोल रहा ना, आपां नूं पता नहीं है। आपां जिउं-जिउं इस शब्द की साखी नूं सुनांगे ते महाराज कहंदे भाई इह शब्द का जिहड़ा वासा है, जिहड़ा पुछ रहे सी ना कित्थे रहिंदा सी शब्द, कित्थे सी उस वेले, है ना। तो महाराज कहंदे सो शब्द कौ निरंतर वास अलखंग। महाराज कहते जेड़ा तू शब्द की गल कर रहे हैं, कहते जो जदों तो आप संसार च आए हैं, कहते निरंतर अपने नाल सी, वो घट बैठे रब ने अपने नाल वासा दिता सी। जेड़े भाषा के शब्द आप बोलते हैं या सिखांगे, रब आप उस घर विच जन्म दिंदा है। जेड़ी भाषा आप बोलते हैं, ध्यान रखना, जदों आप होर किसी जा देश की जा भाषा सीखते हैं तो रब आप सिखाउंदा तां आपां सीखदे हुंदे। ध्यान रखना, इस शब्द की क्रिया नूं खेड नूं जानो। कहंदे सो शब्द को निरंतर वास लखन, कहंदे जेड़ा ऐसा शब्द है जिहदा वासा जदों तो आपां जन्मे उदों तो, कहंदे भाई ओह जो तुसीं लखिया नहीं जाता, वो लखन की गल कर रहे हो। कहंदे ओह शब्द उदों तो वस रहा, निरंतर वस रहा। कहंदे जह देखा तह सोई, फिर मैं जिथे देखदा, कहंदे यही शब्द वरत रहे। भाषा कोई हो सकती, तुसीं हिंदी बोल सकते हो, संस्कृत बोल सकते हो, कोई भाषा भी बोल सकते हो, उस भाषा का शब्द ही बोलोगे ना। उस शब्द बिना तुसीं अंदरली गल किवें बोल पाओगे, तुसीं अंदरली गल किवें समझ पाओगे, अंदरली गल दूसरे नूं किवें समझा पाओगे। तुहानूं विचों ओह रब आप बुलाउंदा हुंदा, पर असीं ना समझे कारण सानूं ज्ञान नहीं हुंदा। कहंदे भाई वो ज्ञान रब ने आप दिंदा हुंदा। जिस वेले आपां नूं ज्ञान होवे ते समझना मेरे मालिक शुक्र है तैं ज्ञान दिता। इत्थे तक सुरत ने इस सच नूं एक्सेप्ट करना है, ध्यान रखना। सो महाराज कहंदे ने भाई
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਤਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ। ਆਏ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਗੁਣ ਔਗਣ ਸਭ ਸਹਾਰ। ਜਿਤਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੋ, ਆ ਤੱਤ ਬੋਲੋ, ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆ ਬਦਲੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਦਲੇ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਲ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਹਰੇਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਕਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ, ਇਹ ਫਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ। ਧਿਆਨ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੋਈ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਗਾਤੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਤਾ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਦਲਿਆ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰਪਨ ਗਾਇਤਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈ, ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈ, ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਣਾ ਜੀ ਆਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਹਨਾ। ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਪਾਏ। ਤੋਂ ਨੈਣਾ ਜੀ ਆਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕਤਾਈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਰਾਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆਹ ਵਾਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ
ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ ਸਿਰ ਗਵਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਲ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਪੜਾਅ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਨ ਕਾ ਵਾਸਾ, ਸੁਣ ਨਿਵਾਸਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਧਰ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਵਨ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲੇ ਜੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਸੁਣ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਆਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰੱਬ ਨੇ ਜੱਗ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸ ਰਾਹੀਂ, ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਓ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਪਵਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਵਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਓ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਤਨਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਵਾਓ ਸੀ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਕਵਾਓ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀਏ, ਉਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲੱਗੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤ, ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਲਿਵ ਸਾਚੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਵ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਗੁਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲਿਵ ਜੁੜੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੀ ਲਿਵੇ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਨੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਨੀ ਦਿਵੇ ਬਾਚੂ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਝ ਬਾਸ ਸਮਰਤ ਕੋਏ ਨਾਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਦਿਵੇ ਬਾਚੋ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਵਨ ਦਾ ਵਾਸਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਨਿਵਾਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਵਨ ਦਾ ਵਾਸਾ ਟਿਕਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਪਵਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਆਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਵੇ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਵਨ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਧ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਪਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੱਬ ਆਪ। ਉਹ ਸੁਣ ਨਿਵਾਸ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਕਲ ਕਲਾ ਧਰ ਸੋਈ, ਉਹਨੇ ਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਅਕਲ ਕਲਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਮੈਂ ਹੈ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਾਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਜਾਤੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜਾਤੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ, ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ, ਹਨਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਕਲ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਕਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਸੁਣੀਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਕਲਾ ਅੰਦਰ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਕਲ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਲ ਕਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੰਗੂਰਾ ਭਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਅਕਲ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਪਵਨ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਰੱਬ, 9 ਦੁਆਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਵਨ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਤਬਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬ, ਘੱਟ ਬੈਠਾ ਰੱਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖੇਲ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ, जिसके दिए रहे अगाए बहु न तृष्णा लाग गया है, मारे राखै एको आप, मानुख कह किछ नाही हाथ, तिसका हुक्म बू सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर 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 प्रभ सोए, हनक बिगन ना लागे कोई। सो इस शब्दां ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਘਟ ਮੈਂ ਵਸੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਟ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਗਵਾਏ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਰਮਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਹੈ ਰੱਬ ਰਹੇ, ਤਿਸ ਨਾ ਤਿਸ ਕਾਲ ਸੰਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਧਿਆਨ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਉਸਤਤ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਦ ਉਚਰੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਸਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੜੋ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਏ ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਤੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੋਲੇ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨ ਮਨ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਸੋਇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਰ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ। ਫਿਰ ਅੰਦਿਨ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਭੇਜੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰ ਲੈਣੇ। ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ? ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਇਸ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਗ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹੇਗੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਹੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਚਾਹੋ ਜੁਗ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਵਜੀ ਚਾਹੋ ਜੁਗੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣੈ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਨਾ ਵਿਛੜ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਰਲਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰ ਲੈਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆ ਜਿਤਨੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜਾਂ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੋਲਣ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਨਰਕਮਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਮਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਸਾਡੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕਿ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਸੋ ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦੋ ਹੀ ਭਗਤ ਜਾਪਦੇ, ਜਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੋਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਿਆ ਨਾਉ ਮੰਨਿਆ ਸੱਚ ਮਿਲਾਵਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੋਂ ਭਗਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਘਟ ਮੈਂ ਵਸੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਗਵਾਏ, ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਾਮੋ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਨਾਉਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਇਤ ਉਤ ਏਕੋ ਜਾਣੈ। ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਕੁਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਤ ਉਤ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਇੱਕ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ
ਚਹਿਨ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਹਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਹਿਨ ਵਰਨ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਛਾਇਆ ਵੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰ ਚਹਿਨ ਵਰਨ ਜਾਤ ਹਨ ਪਰ ਪਤਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਚਹਿਨ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਛਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੜਿਆ ਜਾਣ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਸ ਰਖੰ, ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਸੋਈ, ਪਵਨ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸੁਨ ਨਿਵਾਸਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਧਰ ਸੋਈ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਘਟ ਮੈਂ ਵਸੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਗਵਾਏ, ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਾਮੋ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ, ਇਤ ਉਤ ਇੱਕੋ ਜਾਣੈ, ਚਰਨ ਚਿਹਨ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾਮੋ, ਹਨਾ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਤੇ ਮੋਮੇ ਉੱਪਰ ਹੋੜਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਔਂਕੜ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਘੜ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋੜੀਏ ਮੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਐਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਘੜ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਰਵ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘੜੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਜਾਣੋ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਪੀਵਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਸਾਓ ਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਰੋਜ਼ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ। ਐਸੇ ਸੰਤ ਤੇ ਸਾਧ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦਾ ਵਾਜਾ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ